KN न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। ताज्या बातम्यांसाठी KN न्यूजला क्लिक करा व बातमी आवडल्यास बेल आयकॉनला सबस्क्राइब करा, शेअर करा व लाईक करा। अमित शहा यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची मागणी। अमित शहा यांच्या वक्तव्याचा गळतगा येथे तीव्र निषेध। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल अपमानकारक असभ्य वक्तव्य केल्याबद्दल गळतगा तालुका निपाणी येथील समस्त बौद्ध समाज बांधवांतर्फे सोमवारी भव्य निषेध रॅली काढण्यात आली होती। यावेळी या भारताला संविधान देणाऱ्या भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल अपमानकारक वक्तव्य करणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे तसेच अमित शहा यांनी समस्त आंबेडकरी जनतेची जाहीर माफी मागावी या मागणीचे निवेदन देण्यात आले। प्रारंभी सकाळी 10 वाजता गळतगा येथील भीमनगर येथे गळतगा येथील माजी ग्राम पंचायत सदस्य लक्ष्मण शिपुरे व माजी जिल्हा पंचायत सदस्य व OCCI संचालक कर्नाटक राज्य राजेंद्र वड्डर यांनी रॅलीस मार्गदर्शन केले। त्यानंतर ही रॅली भीमनगर, पंचशील सर्कल, रमाबाई नगर, छत्रपती शिवाजी चौक, पेठलाईन, श्री रेणुका चौक या मार्गे बस स्थानक येथे आली। यावेळी बस स्थानक येथे झालेल्या निषेध सभेत लक्ष्मण शिपुरे म्हणाले की डॉक्टर बाबासाहेबांनीच आम्हा सर्व दलितांना आत्ताच स्वर्ग उपलब्ध करून दिले आहे। सर्वांसाठी आंबेडकर देवापेक्षा मोठे आहे। तेव्हा आंबेडकरांबद्दल अपमानकारक वक्तव्य करणाऱ्या अमित शहा यांना भाजप सरकारने तात्काळ मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे व तसेच त्यांनी समस्त आंबेडकरी जनतेची जाहीर माफी मागावी अशी समस्त गळतगा बौद्ध समाजबांधवांतर्फे भावना व्यक्त केल्या। यावेळी राजेंद्र वड्डर म्हणाले की डॉक्टर बाबासाहेबांच्यामुळेच आज अमित शहा गृहमंत्री झाले आहेत। देशातील मोदी सरकार होण्यासाठीही बाबासाहेब आंबेडकरच कारणीभूत आहे। सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे संविधान आज तुम्हाला टोचत आहे म्हणून तुमच्या मनातील भाषा बाहेर पडत आहे। मात्र डॉक्टर आंबेडकरांच्या बद्दल कोणीही विचारपूर्वक बोलावे। तसेच भाजप सरकारने अमित शाह यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे अशी मागणी करून यापुढेही गळतगा येथील बौद्ध समाजबांधव अशा घटनेविरुद्ध सतर्क राहून लढा देईल असा विश्वास व्यक्त केला। यानंतर राजेंद्र वड्डर, लक्ष्मण शिपुरे यांच्या हस्ते व समस्त बौद्ध समाजबांधवांच्या उपस्थितीत निपाणी तहसीलदार कार्यालयातील अधिकारी रविकुमार मदली यांना बौद्ध समाजबांधवांच्या भावना व अमित शहा यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे याबाबत निवेदन देण्यात आले। यावेळी संतोष हुनसे यांनी निवेदनाचे वाचन केले तर भीमराव कुर्वे यांनी डॉक्टर बाबासाहेबांचे गीत गाऊन तर सहभागी बौद्ध समाजबांधव, भगिनी व युवकांनी अमित शहा यांच्या धिक्काराच्या घोषणा देऊन वातावरण दणाणून सोडले। यानंतर बस स्थानक आवारात गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रतिमेचे दहन करून निषेध व्यक्त करण्यात आला। या निषेध रॅलीत गळतगा येथील बौद्ध समाजबांधव, भगिनी, आजी, माजी ग्राम पंचायत सदस्य व युवक मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन अमित शहा यांच्या विरोधी घोषणा देऊन आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या। बौद्ध समाजबांधवांनी आयोजित केलेल्या निषेध रॅलीस गळतगा ग्रामस्थांनी अर्धा दिवस आपली दुकाने बंद ठेवून सहकार्य केल्याबद्दल तसेच पोलीस खात्याच्या सहकार्याबद्दल लक्ष्मण शिपुरे यांनी समाजबांधवांच्या वतीने आभार मानले। निषेध रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर सदलगा पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक शिवकुमार बिरादार यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसह बंदोबस्त ठेवला होता। KN न्यूजसाठी गळतगाहून संजय कांबळे। क्या है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता,
ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅನ್ವಯಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಪಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಜನ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಸವ ತತ್ವ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನೊಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಜನರನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನರು ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಸದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿದಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವರ ಈ ಒಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ, ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವೇನು ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಖಂಡನಿಸಿ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗೋದೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸಿದಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಕಿ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಈಗ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕಾರಣೀಭೂತ ಯಾರಾದ್ರಿದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಗುಜರಾತ್ದಾಗ ಗುಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೀರಿ. ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಿಂದ. ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಅದಕ್ಕ ಈ ಗಳತ್ಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿನ ಮಾತ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗ ಚುಚ್ಚಾಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಕೋಮುವಾದಿ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಂತ್ರಿ ಪದದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಗಳತಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಗದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದಾಗಲಿ ಕೂಡ ಯಾರಿರ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಐತಿ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡಕತ್ತೇವು. ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಮಗೇನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಹೇಳ್ತ? ಅದಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಪದದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. ದಲಿತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಇಂತಹ ನೀಚಿಗೆಟ್ಟವರನ್ನು, ಇಂತಹ ನೀಚರನ್ನು, ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು, ಇಂತಹ ಜಾತಿ ಹೀನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಬಹು ಸಮಾಜ ಗಳತ್ರ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ನಾಚಿಕೆಡಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಸಮಸ್ತ ಬಹು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. इडली सांभर अच्छा है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता, दिल्ली मुंबई कलकत्ता नीचे केंद्र ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಜಾತಿಹೀನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿ ತಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಖಂಡನೀಯ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ, ಈ ಖಂಡನೀಯ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಭೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನುವಾದಿ ಅಥವಾ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ವಯಿಗಳು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿ ಎಣ್ಣೆಯಾಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮನ್ನಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೀಜಗಟ್ಟ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ. बातमी आवडल्यास बेल आयकॉनला सबस्क्राईब करा, शेअर करा व लाईक करा. तसेच ताज्या बातम्या, कमर्शियल जाहिरात व शुभेच्छा जाहिरातींसाठी KN न्यूजला संपर्क करा. मोबाईल क्रमांक 98 45 85 47 44.